천혜의 자연 경관을 자랑하는 청정지역 오세아니아. 발길 닿는 곳마다 아름다운 비경이 숨겨져 있다. 캥거루, 코알라와 친구가 돼보고 바닷속에 펼쳐진 투명한 수중 낙원을 마음껏 즐겨본다. 극한의 협곡을 가로질러 원시 지구를 만날 수 있는 곳. 맑고 깨끗한 대자연이 펼쳐지는 오세아니아로 떠나보자. 하나의 대륙이 나라 자체인 호주는 문명과 자연이 어우러져 다양한 풍경을 자아낸다. 이민의 역사가 길었던 호주는 다민족, 다문화 국가다. What's the date today? Paddy's Day for the Irish! 많은 사람들이 브리즈번의 한 공원으로 모인다. 매년 3월 17일 아일랜드계 이주민들이 성 패트릭을 기념하는 행사를 펼친다. 평일 오전인데도 발 디딜 틈 없이 공원을 가득 메운 인파. 호주의 정체성이 이곳에서 느껴진다. 본 행사에 앞서 한창 연습을 하고 있는 악단이 눈에 띈다. 스코틀랜드 고유 의상을 갖춰 입은 이들이다. My position is called drum major. I will be in the front of the band, steering them round, telling them when to mark time, stop music, and things like that. So it's my job to look good. The jacket's a doublet. This is a ceremonial mace, which is used for directing the band. This is called a sporran, a horsehair sporran, which is a kind of pocket for keeping stuff in. This, of course, is a kilt made of wool. It's all quite hot. This band here is called the City of Brisbane Pipe Band. Pipes and drums, a Scottish band. And there are probably 6 or 8 bands providing the music for today's St. Patrick's Day March. 스코틀랜드의 민속악기인 백파이프 연주단이다. 브리즈번의 아일랜드계 주민들이 모여 동아리 개념으로 연주 활동을 이어가고 있다. 시내를 관통하는 대규모 거리 행진이 펼쳐진다. 백파이프 연주단과 지역 주민으로 구성된 악단이 흥겨운 음악으로 축제 분위기를 돋운다. 축제 기간에는 녹색 옷과 장신구로 치장한 이들이 많이 눈에 띈다. 녹색이 패트릭 성인을 상징하는 색이기 때문이다. 아일랜드 전통 춤을 추는 학생들을 비롯 남녀노소 누구나 참가할 수 있는 축제다. 성 패트릭이 아일랜드의 기독교를 전파했듯 이 행사는 호주의 아일랜드와 스코틀랜드의 문화를 전해준다. Great day today. It's beautiful, sunny, great day for a festival. We've just watched all the floats for a lovely Irish parade. So it's a great day to be in Brisbane today. 시내 중심가를 행진하는 행렬 중에 눈길을 끄는 무리가 있다. 바로 개들이다. This is an Irish wolfhound. So it's from Ireland originally. It's like a wolf mixed with a big dog. 아일랜드를 소개할 수 있는 모든 것이 거리로 나온 듯하다. Beautiful. We love them. That's why we come to see them. 백파이프 연주단의 음악 소리가
브리즈번 중심가에 울려 퍼진다. 스코틀랜드 파이프 드럼이 선두에 섰다. 이 행진은 다양한 민족이 함께 참여한다. How do you feel? Hot. It's hot. It is hot. 북유럽의 전통 의상을 갖춰 입은 모습이 더울 만도 하다. 하지만 더위도 이들의 열정을 꺾지는 못한 것 같다. 다음은 호주 동부 바다로 향한다. 레인보우 해변에서는 비치 승마를 즐길 수 있다. 우수한 말 품종이 많기로 유명한 호주에서는 초보자라도 쉽게 말을 빌린다. First things first, with our feet, we want to keep our heels down, toes up towards the sky. Also, if our heels are riding on like that, you're telling the horse to go quicker the whole time. Okay, so we definitely don't want to do that. You want to keep your heels down, toes up at all times. Now back to the end. That's good, yeah, good. That's 고삐를 따라 말이 잘 움직인다. 승마를 배우는 교육생들과 함께 바다로 향했다. I've done things I'm not proud of, done just to fit into the crowd. Thought I belonged to. Just goes to show in the job. 우선 준비 운동 삼아 파도 위를 천천히 걷게 한다. 그리고 잠시 후 말들이 거침없이 해변을 달린다. 고르고 탄탄한 모래사장을 시원하게 질주하며 비치 승마의 매력을 느낀다. 쭉 뻗어 있는 레인보우 해변은 비치 승마에 최적화된 곳이다. Into the heart, into the heart. Till I found you. 말 위에서 손을 들어 인사를 하는 사람들. 말발굽 소리가 경쾌하게 들릴 정도로 신나게 달린다. 밀려왔던 파도 위에 거울처럼 모습이 반사된다. Rainbow Beach, named because of those coloured sands back there. So there's 72 different shades of colour found in those coloured sands back there. That's where Rainbow Beach gets its name. 선샤인 코스트의 뜨거운 태양 아래 한참을 뛰어논 말들을 바다로 안내한다. 거침없이 파도를 향해 전진하는 말들. 말은 도도하게 해변을 산책하고 사람들은 그 등 위에서 즐겁게 승마를 배운다. 낭만이 가득했던 레인보우 해변에서의 승마 체험이다. My plan is to be a Royal Canadian Mounted Police Officer in Canada. So I need lots of life experience, lots of learning. So I just want to go out, travel the world, see what I can, and then apply to be a police officer by the time I'm around 24. And then go from there, retire early, buy lots of horses, live a happy life. That's the initial plan. Yeah. 사람마다 행복의 기준이 다르다. 그런데 그녀의 소원은 이루어질 것 같다는 예감이 든다.
말과 하나 돼 해변을 달리는 이들. 탁 트인 해변처럼 그들도 거침없이 나아갈 수 있길 바라본다. 이번엔 경비행기를 타고 태평양 레이디 엘리엇 섬으로 간다. 레이디 엘리엇 섬은 세계유산으로 지정된 그레이트 베리어 리프의 최남단에 자리한 산호섬이다. 레이디 엘리엇 섬의 첫 느낌은 평화로움 그 자체였다. 산호가 만들어낸 해안은 신비롭고 눈부신 바다색을 연출한다. 이 섬으로 많은 새들이 찾아온다. 철새들의 고향이라 불릴 정도인데 현지 직원의 말에 의하면 한국에서 바다를 건너온 새도 있다고 한다. 이곳의 세계 최대 규모 산호초 군락지는 자연 구조물 중 유일하게 우주에서도 보인단다. 배를 타고 좀 더 먼 바다로 나가면 그 멋진 풍경을 감상할 수 있다. 발 아래로 보이는 산호가 기대감을 더한다. 배가 멈췄다. 모두가 스노클링 장비를 챙기고 바다로 들어갈 준비를 한다. 물속으로 들어가자 산호초 군락 위로 찬란한 물고기 떼가 지나간다. 이 산호 정원은 이곳에서부터 호주 북부 케언즈까지 약 2,000km나 뻗어 있다. 인도양과 태평양에서만 만날 수 있다는 제브라 상어다. 새끼 땐 등에 검고 흰 줄무늬를 보이는데 꼭 얼룩말을 닮았다고 해서 붙여진 이름이다. 물고기 떼가 산호 초비를 배회한다. 산호는 물고기들의 좋은 먹잇감을 숨겨주기 때문이다. 이 바다의 야수는 대왕곰치다. 포악하고 공격적인 성격을 지닌 것으로 알려져 있다. 수면 가까이에선 거북이가 포식 중이다. 대형 해파리를 입에 물고 요리조리 뜯기 시작한다. 배를 채우기가 쉽지 않아 보인다. 바닷속 놀랍고도 신기한 풍경에서 빠져나오기가 힘들다. Amazing turtles and fabulous, beautiful, translucent water. There you go. Okay. How about that? So you feel like you are in the paradise? I am. It's an amazing, like an inside Finding Nemo film. I'm in a film set, which is amazing. 바다와 하나가 되는 특별한 체험. 레이디 엘리엇 섬의 스노클링은 놀라운 수중 생태계를 만나게 해준다. Where there is hatred, let me bring love. 바다에서 나오기가 아쉬웠던 그 순간 Where there is doubt, 기다리고 기다렸던 만타 가오리가 나타났다. let me bring faith. Where there is fall, 유영하는 모습이 널찍한 담요가 둥둥 떠다니는 것처럼 보여 만타 가오리라고 불린다. 몸 길이는 최대 6m까지 자라는 것으로 알려져 있다.
무리지어 이동하기 때문에 바다에서 만타가오리 떼를 만나면 진풍경이 펼쳐진다. 경이로운 대자연과의 조우가 이루어진다. 자연과 인간이 하나 되는 순간이었다. 바다가 창조하는 위대한 풍경은 생명의 신비다. 멸종 위기의 희귀 생물들도 그들만의 삶의 방식으로 끊임없이 살아가고 있다. 미지의 세계를 탐험할 수 있는 호주의 바닷속을 만타가오리와 함께한다. 오묘하고 신비로운 세상을 이곳에서 만난다. And with these words I speak, grant that I may not seek to be heard. 누군가 여행은 설렘의 연속이라고 했다. 이 바다 속에서 비로소 그 깨달음을 경험할 수 있었다. 수만 년, 아니 수억 년 이어온 지구의 시간 앞에 인간 역시 하나의 생명체에 불과하다. 이 대자연에 다시 한번 경의를 표한다. 다음은 호주를 대표하는 동물원으로 향했다. 환경운동가로 유명했던 스티브 어윈. 그의 발자취를 찾아 많은 이들이 이곳을 방문한다. 우리 안에 갇힌 동물이 아닌 자연에서 살아가는 동물들을 직접 만지고 체험할 수 있어 그 의미가 크다. 호주를 대표하는 동물 코알라가 제일 먼저 사람들의 관심을 끈다. 오스트레일리아 동물원은 600여 명의 직원들이 직접 동물들을 안내해준다. Hello. How do you feel? Sleepy. I'm sleepy. I want to go to sleep. There is actually another koala up here for you guys too. 과연 어떤 동물들이 기다리고 있을까? Good morning, welcome. How are you? Welcome, welcome to Australia Zoo. Beautiful animals. 1970년 파충류 공원으로 문을 연 이곳은 뱀뿐만 아니라 웜뱃, 코알라, 앵무새, 악어 등 2천여 마리의 다양한 동물들이 서식하고 있다. This is not dangerous? No, just a bit spiky. Yeah, she gets a bit uncomfortable after a little while, but no, she's not too dangerous. 호주 태생인 짧은 코 가시 두더지는 좀처럼 보기 힘든 포유류다. 코카투 앵무새 역시 멸종 위기 상태. 동물원은 이 동물들을 보호하는 역할을 한다. 이름조차 생소한 웜뱃은 오소리와 비슷한 호주 동물이다. Looks very cute. She's very cute. She's very relaxed. 사육사 품에 착 안겨 있는 코알라. Yeah, I love coming into the zoo every day and I get to see these faces and they're all so different. So it's a lot of fun coming into work and getting to work with all of the different koalas. And it's great to be outside. It's really beautiful here working at the zoo and with the koalas. So. 코알라는 유칼리 나무를 좋아한다. 하루에 보통 20시간을 자고 나머지 시간에는 먹거나 휴식을 취한다.
어디서든 캥거루가 자유롭게 노닌다. 사람과도 거리감 없이 자연스럽게 다가선다. 이곳에선 캥거루와 함께 사진 촬영하는 것이 가능하다. 바로 옆에서 마치 친구처럼 어울린다. Like go up to the animals and touch them. You just sort of see them from the outside in an enclosure. But it's really nice here because you can go and feed them, and you can like go right up to the koalas, and they're just and they've got so much space. Yeah. 온순한 성격의 캥거루지만 가끔은 좀 과격해지기도 한다. 그만 꼬마아이를 울리고 만다. 하지만 캥거루를 탓하진 않는다. 오스트레일리아 동물원은 공존이 실현되는 곳이다. 다음으로 향한 곳은 선샤인 코스트의 힌터랜드, 콘달리아 국립공원이다. 반짝이는 햇살이 아름다운 곳. 그래서 이곳이 선샤인 코스트가 됐나 보다. 밀림을 헤치고 1시간 남짓 걸었을까? 드디어 스위밍홀에 도착했다. 콘달리아는 호주 원주민 말로 달리는 물이라는 뜻이다. 열대 우림 속 오아시스 스위밍홀로 시원하게 몸을 던진다. I'm feeling very rejuvenated being in this water. It's relaxing, very enjoyable. I feel like I have energy. 그 옛날 초기 정착민이었던 윌리엄 스캐네가 잃어버린 소를 찾아 이곳에 들어왔다가 열대우림 콘달리아를 개척하기 시작했다. 하지만 그는 곧 퀸즐랜드 정부에 이 산을 증여했고 숲속 지상 낙원은 다시 자연의 품으로 되돌아갔다. 오늘날 이곳을 찾는 사람들은 윌리엄이 주는 선물을 갖고 있다. 태초의 지구 모습을 고스란히 간직하고 있는 곳. 열대우림 밀림 속에서 만난 자연은 때론 세상의 이치를 깨우쳐주고 또 한편으로는 풍요와 자유를 준다. 콘달리아 국립공원엔 자연 정화와 치유가 있다. 해가 갈수록 더 많은 사람들이 이곳을 찾고 있다. 호주인들에겐 숨겨놓은 마지막 보물과도 같은 곳. 나는 열대우림이 그려낸 한 폭의 그림을 눈에 담았다. 몬트빌은 콘달리아 국립공원을 이웃하고 있는 달콤한 포도향이 가득한 곳이다. 포도밥기 축제가 열리는 몬트빌의 한 농장을 찾았다. 자유로운 분위기에서 한껏 와인을 즐기는 사람들. Hi! We're here today to celebrate the Flame Hill Grape Stomp. We've travelled all the way from Melbourne, Brisbane, Sydney, surrounding sunny coast areas. We're super excited. Cheers! 친구의 생일을 기념하기 위해 먼 길 마다하지 않고 이곳까지 왔다.
포도밥기 본 행사는 시작도 하지 않았는데 벌써부터 흥이 넘친다. 남녀노소 누구나 할 것 없이 모두가 주인공이 돼 신나게 몸을 흔든다. 축제를 즐기는 호주인들의 열정이 한여름의 태양보다 더 뜨겁다. 드디어 포도밥기 본 행사의 시작을 알렸다. 기다렸던 순간이다. 너도 나도 포도 상자 안으로 발을 집어넣고 포도를 밟아본다. 이 체험을 하기 위해 많은 이들이 행사장 주위로 모여든다. 어느새 포도 상자 안은 발 디딜 틈 없이 사람들로 가득하다. This is awesome! Yes, yes, it feels great! And the grapes are nice and hard. Is it your first time? Yes, yes, but it's something I've wanted to do since I was a little girl. 사실 수확한 포도를 발로 밟아 으깨는 방법은 요즘엔 사용하지 않고 있다. 다 기계로 이루어진다. 하지만 사람들의 관심을 유도하고 와인에 대한 흥미를 부각시키기 위해 직접 포도를 밟는 기회를 제공하고 있다. 포도 껍질이 얼마나 찢어지느냐에 따라 와인의 강도가 달라진다. 씨와 가지가 깨지고 껍질이 뭉개지면 쓰고 떫은 맛이 강해진다. 점점 무르익어가는 축제. 추억을 간직하기 위해 저마다 사진으로 기록해둔다. 선샤인 코스트의 따사로운 햇살 아래 포도는 더 풍요롭게 연그러간다. 풍요로운 바다와 포도밭이 펼쳐졌던 호주 동부를 떠나 이번엔 호주 서부로 길을 달린다. 드디어 눈앞에 펼쳐진 카리지니 국립공원. 붉은 흙과 바위가 인상적인 카리지니 국립공원은 서호주에서 두 번째로 큰 국립공원이다. 35억 년 전의 카리지니는 원시 지구의 바다 밑바닥이었다고 한다. 그러다 해수면이 급격히 낮아지면서 지상으로 드러난 땅이라 협곡층 사이사이에 원시 지구의 정보가 빼곡히 담겨 있다. 면적이 서울의 10배에 달하며 9개의 붉은 협곡으로 이루어져 있는 카리지니는 협곡 트레킹이 유명하다. 트레킹 코스 중 비교적 쉬운 코스라는데 직벽을 내려가기란 쉽지 않았다. 지상에서 30-40m 아래의 협곡을 내려가야 트레킹을 시작할 수 있지만 시작부터 어렵다. Hello. How was it? Very good. If you're going to go right to the end, Yeah. the water goes up to there through to first pool to there, second pool to there, and then you'll be right. Beautiful. Good. It's beautiful. Beautiful. It is. It's really beautiful. You got to get wet and it's cold, but it's really beautiful. It's worth it. 이 아이들은 이미 다녀온 모양이다. 이제 물줄기를 따라 계곡 깊은 곳으로 본격적인 트레킹의 시작이다. 점점 깊고 좁아지는 길. 트레킹 코스는 길이 좁아 조심해야 한다. 서로 마주칠 땐 먼저 온 사람이 먼저 건너는 게 이곳의 규칙이다.
물에 잠기거나 미끄러운 부분도 있지만 협곡의 매력을 충분히 만끽할 수 있다. Oh, be careful. You could see this was like an island separated from everything for so many millions of years. So for me, it makes me see how big the world is. And for me, it's all the little details where like, oh, we don't have this. So. 어느새 계곡의 중심부다. Is it good? Oh, it's so nice. Carrageenan A-OK. Okay. 아예 물속 트레킹을 즐기는 이들도 있다. 날씨는 따뜻했지만 물은 얼음장 같다. 단 몇 분도 서 있기 어려울 정도다. 우와. 땡큐. 점점 더 좁아지는 협곡을 어떻게 내려갈까 싶지만 신기하게도 협곡마다 내려가는 길이 하나씩은 꼭 있다. 물을 건너며 계곡 사이사이를 걷다 보면 밖에서 보는 것과 전혀 다른 아름다운 정취에 반할 수밖에 없다. 위의 지층은 화산 용암이 굳어진 것이고 절벽 아래 지층은 철광층인 이곳. 오세아니아에서 만난 지구의 중심이었다. 푸르른 자연과 도시가 조화를 이루는 또 다른 청정지역, 뉴질랜드. 휘티앙가는 코로만델 반도에 위치한 관광 휴양 도시다. 휘티앙가의 해양 명소 커시드럴 코브를 보러 간다. 저기 멀리 아래쪽에 커시드럴 코브가 있다. 디닌로엔 이미 많은 관광객들이 오가고 있었다. 오솔길을 걷는 자체가 하나의 힐링이었다. 발걸음을 멈추게 하는 뭔가가 있었다. 나들이를 나온 메추리 가족이었다. 부화한 지 얼마나 됐을까? 메추리 가족은 오랫동안 사람들의 발길을 붙잡았다. 이번엔 바위 덩어리를 뿌리로 감싼 귀한 나무를 만났다. (30분을) 걸어서 커시드럴 코브에 도착했다. 바위 절벽을 따라 구불구불 해안선이 펼쳐지는데 그 한가운데 커시드럴 코브가 자리하고 있다. 커시드럴 코브 자체도 멋지지만 주위 경관이 아름다워 육로로 또 배로 많은 이들이 이곳을 찾는다. 특히 물이 맑아 수영을 즐기는 이들도 많다. 성당의 아치를 닮아 커시드럴 코브라는 이름이 붙었다. 가까이서 보니 동굴의 규모가 엄청나게 크다. 동굴 입구엔 포토존이 있는데 바로 저 바위다. 옷을 버리지 않으려면 타이밍이 중요한데
이 남자 좀 불안한 듯 했지만 일단 성공이다. 오랜 세월 자연적으로 형성된 동굴이라니 그저 신기할 뿐이다. 동굴 안에서 본 사람들의 실루엣이 인상적이다. 동굴을 통과하니 또 다른 모래사장이 나온다. 휘티앙가 최고의 명소로 연인들이 많이 찾는 이곳은 숨겨진 낙원과도 같은 곳이다. Well, we hope it stays this calm, and yeah, that not that many tourists come here. We talked about which place is better, and we both have the same opinion, and yeah, we think that this one is for us much better than the 12 Apostles, and yeah, it's really nice here. 커시드럴 코브에서 차로 10분 거리에 휘티앙가에 또 다른 명물이 있다. 핫워터 비치. 바닷가에서 온천을 즐길 수 있는 곳이다. 믿기지 않아 직접 확인을 해봤는데 물도 따뜻했지만 모래 속은 심지어 뜨겁기까지 했다. The deeper you dig, the hotter it is, and it's so hot in places that you can't believe. It's unbearable. You're by the beach and there's cold water there, and this is hot here. It's quite an amazing thing to be sitting in a hot, boiling hot pool of water next to the sea. 500만 년 전 화산 활동의 영향으로 지하 2km의 뜨거운 바위와 물의 저장고가 있기 때문에 이렇게 온천수가 나온다고 한다. 해가 저물어도 이 가족 나올 생각을 않는다. 다음으로 찾은 곳은 로톨루아. 로톨루아에 닿으면 곳곳에서 피어오르는 수증기와 독특한 냄새를 먼저 접하게 된다. 로톨루아는 활화산지대라 어딜 가나 뜨거운 열기를 내뿜는 간헐천을 쉽게 볼 수 있다. 토착민인 마오리 주민들은 오래전부터 지역적 특색을 잘 이용하며 살아왔다. 이곳에서 마오리족의 독특한 요리법 항이를 발견했다. 항이는 지열과 수증기를 이용해 음식을 요리한 것이다. 그야말로 천연 가스레인지인 셈이다. 각종 음식 재료를 찜통에 넣고 잘 덮은 뒤 적당한 시간 뒤에 꺼내면 요리가 완성된다. 신선한 고기와 재료들이 먹음직스럽게 익었다. I guess our ancestors were pretty lucky when they settled here because there were a lot of steam vents and still are right throughout the valley. So what we've done is we've realised that there was actually a steam vent that sat at a constant temperature of 98 degrees Celsius. So we decided to put a box, like just a wooden box in and around that. Traditionally my ancestors would have laid branches or sticks across that and put food in woven flax baskets to sit and cook on top. Nowadays we do have that wooden box. We can pop our food inside, close up that lid and let it cook. 뉴질랜드의 원주민 마오리족을 만나보기로 했다.
마오리 주민들은 이곳에서 오랜 전통을 지키며 살아가고 있다. 이방인을 경계하는 이들을 만나기 위해서는 독특한 통과 절차를 거쳐야 한다. 바닥에 떨어뜨린 물건을 줍는 이방인의 표정을 보고 경계 대상인지 아닌지를 판단한다. 입장 허가가 떨어져야 안으로 들어갈 수 있다. 마오리족은 용맹스러운 전사들이다. 전투에 출전하기 전에 하카춤을 추면서 전우회를 다지고 승리를 기원한다. 눈을 부릅뜨고 혀를 내밀어 상대방을 위협하는 것이 마오리족의 전술이다. 마오리족은 폴리네시안계 해양 종족으로 14세기경에 뉴질랜드에 정착한 원주민이다. 약 200년 전 영국에서 이주한 개척자들과 마오리족의 토지 분쟁으로 수많은 사람들이 희생됐다. 아픔을 이겨내고 전해져 오는 흥겨운 노래와 춤이 다르게 보인다. 이번엔 남섬에 있는 마운틴 쿡을 찾았다. 빙하를 볼 수 있는 곳으로 가보기로 했다. 고산지대의 빙하에 가까이 가려면 작은 비행기를 타야 한다. 자세히 보니 비행기의 바퀴가 독특하다. 눈 위에서 이착륙이 가능하도록 바퀴 위에 스키를 달았다. 승객 9명이 탈 수 있는 작은 비행기. 사람들이 탑승하자 비행기가 날아오른다. 하늘에서 내려다본 빙하의 풍경이 장관이다. 곳곳에 빙하가 녹아내려 생긴 크고 작은 호수와 빙산 덩어리가 보인다. 더 높이 올라가자 하얗게 쌓인 만년설에 눈이 부시다. 설경에 매료돼 있다 보니 어느새 빙하에 착륙했다. 한여름인데도 산꼭대기는 온통 하얀색으로 물들어 있다. 손에 잡힐 듯 거대한 빙하. 막상 그 앞에 서니 크기가 엄청나다. 하지만 안타깝게도 매년 빙하가 급속도로 줄어들고 있단다. One thing I do know is, in the last 10 years, this glacier right where we are here has dropped 500 feet. It was 7,300 feet, this place where we are today, and in 10 years the snow's melted from the base, with the ice, the base ice, it's melted and the snow goes on top of it, and during the summer season it rains and this will gradually dissipate. Yeah, it's now down to 6'8". 빙하가 녹아내려 호수를 이뤘다. 언젠가 산 위에 있었을 빙하가 한참을 내려왔다. 더 가까이 가보기 위해 배에 올랐다. 저 멀리 빙하 조각이 보인다. 하지만 더 가까이 가면 위험하다고 한다.
this is not the same. So that's just the head of the iceberg. They're absolutely huge. They're also very, very dangerous. We cannot see at 90% under the water. 안전을 위해 작은 빙하로 향했다. 자세히 보니 표면이 매끄럽지 않고 공기로 가득 차 있다. This is exactly what I wanted to show you. So guys, this ice is not just frozen water. It is formed under pressure. You look inside there, the bubbles move like liquid metal. So they are very pure, they're very clean. If you guys want to have a little taste. Take it home, put it in your whiskey. 깨끗하기 때문에 먹어볼 수도 있다. 수만 년이 지난 공기를 품고 있는 얼음 조각. 그 자체로 신비롭다. So the Tasman Glacier here is retreating incredibly quickly. It's going back almost 150 meters a year. If you had come on this trip, if you had come to this place 25 years ago, from where we're standing right now, you could go and touch the glacier. 빙하가 녹을수록 옥빛 호수는 깊어져 간다. 그래서일까 사람들은 이 호수를 빙하의 눈물이라 부른다. 태초의 청정 자연을 고스란히 간직하고 있는 오세아니아 대륙. 맑고 깨끗한 눈앞의 풍경에 내 영혼까지 맑아졌다.